जय भीम जय भारत। मैं सोम सहोता, तुसी वेख रहे हो यूट्यूब चैनल पोसूनामा। पोसूनामा यानी कि पावर ऑफ सोशल यूनिटी। गल करते हैं 9 दसंबर दिन शनिवार 2023 दी। डॉक्टर BR अंबेडकर साहब का अंबेडकर ऊर्जा भवन दे विच प्री निर्माण दिवस मनाया गया और इस दिन बकायदा तौर पर दिल्ली तो पहुंचे ने डॉक्टर रितु सिंह। उन्होंने अपने विचार साझे किए हैं और उन्होंने दसिया कि असल में अंबेडकर है क्या। विचारधारा है, यह नहीं है कि आप आए साल उन्होंने जन्मदिन मना लीए या कुछ कर लीए, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने विचारधारा की सी, असल में जो चाहते की सी, उस बारे डॉक्टर रितु सिंह ने अपने विचार जिहड़े ने वो आवाम दे नाल साझे कीते ने, वो तुसी वेख सकते हो। जय भीम जय भारत जय संविधान। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया पहला तो सारिਆਂ ਦਾ और सब तो ਵੱਧ शुक्रिया अपने इंजीनियर फकीर चंद जस्सल जी का। सर बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा, प्रेजिडेंट ऑफ सोशल यूनिटी एंड इंजीनियर JS पाटिल जी, प्रेजिडेंट इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन इंडिया। सर थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग द स्टेज विद अस। एंड च बोलन का फायदा भी है, नुकसान भी है। फायदा यह है कि जो सारिਆਂ ने बोल ही लिया ऑलमोस्ट, रल मिला के संक्षेप च अपनी गल कह दो। तो नुकसान यह है कि सारिਆਂ ने सब कुछ कह ही था, तो हुण बचिया की। सो स्टार्ट करते हैं जी। सारिਆਂ ने कहता कि हाँ जी बच्ची पंजाब दी धरना लाया है, दिल्ली लाया, बिल्कुल। उस तो पहले भी मैं ये चीज़ कहना चाहती हूँ कि जब अज अंबेडकर ऊर्जा भवन च मेरा पहली बारी आना होया पटियाला, एंड मैं ये कह रही हूँ कि आई थिंक सारे पढ़े लिखे मेरे राइट मेरे लैफ्ट पिछे बैठे ने, ऑलमोस्ट मैनू ये नज़र आ रहा है कि जेडे बाबे भी ने या बीबियाँ, एवरीबडी इज़ एजुकेटेड, सारे पढ़े लिखे ने इत्थे बैठे। सो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इहो जिहा भवन हाली तक अंबेडकर ऊर्जा भवन, इस तो इलावा अंबेडकर भवन इहो जिहा नहीं देखा। अपने लिए तालियां बजाओ। ये साडी हैरीटेज है। हैरीटेज समझते, लैगेसी, ये साडी लैगेसी है। आप दूजियां दे भवन देखते हैं, इहो जी लैगेसी होना लिटरली बहुत वड्डी गल आ। हुण अज असीं की मनान इत्थे इकट्ठे होए हैं, जो पोस्टर मेरे को आया सीगा और जो पिछे लिखा है बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस, विच मीनस बाबा साहेब 6 दसंबर 1956 नूं साडे विच नहीं रहे सीगे। सो उन्होंने रिकगनाइज करने, उन्होंने याद करने लई, बाबा साहेब का दिन याद करने अज असीं इकट्ठे होए हैं। एम आई राइट सर? बाबा साहेब का दिन याद करने, बाबा साहेब की सीगे, डॉक्टर अंबेडकर की सन। डॉक्टर अंबेडकर नूं याद करने लई, या बच्चे भी बैठे हैं, थोड़ा मैनू थोड़ा क्रिटिकली और कॉन्शियसली सुनियो जो मैं कहना। अंबेडकर नूं आपां याद करते हैं। वॉट इज़ अंबेडकर? अंबेडकर की ने? वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, नो, रिमैंबर अंबेडकर। सिर्फ अंबेडकर नूं याद करना मतलब नहीं है कि अंबेडकर लई वड्डी वड्डी रैली निकाल कढ़ना या अंबेडकर का एक दिन मनाना, बर्थ एनिवर्सरी मना ली, डेथ एनिवर्सरी मना ली, वड्डे वड्डे कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब हॉल्स बुक करके जिवें दिल्ली होंदा, तुसी एक दिन मना लिया और तुसी कहता कि असी बहुत वड्डा काम करता, या असी एक जंतर मंतर से रैली कढ़ती तो असी क्या कि हाँ असी संविधान बचा लिया, संविधान बचाने की रैली कढ़ ली। नो माई फ्रेंड, यू आर वेरी वेरी रॉन्ग जे ये कॉन्सैप्शन हैगा। तुसी अंबेडकर की आ, मैं क्योंकि स्टिक होना है अंबेडकर दे, क्योंकि अज मैं जो भी हाँ, अज मैं जिथे भी खड़ी हाँ, एज ए वुमेन, औरत होने के नाते मैनू जिन्नी भी हिम्मत दी है और ये इजाजत दी है कि एक औरत मंच से गरज रही है, बोल रही है, और दिल्ली की धरती से 104 दिन हो गए कि धरने नू लीड कर रही है, बिना डरे, बिना हारे, बिना बिके। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। बिकॉज जय भारत, क्योंकि एक चीज समझने की कोशिश करो, अंबेडकर एक एनर्जी आ। एनर्जी जिवें आपां कहंदे ना वेवलेंथ, जिवें असीं कहंदे कि हाय बड़ा वधिया फील हो रहा इत्थे आके, बड़ा वधिया वातावरण है, हवा बड़ी वधिया है, वो अंबेडकर एक एनर्जी आ। जिद्दां आइनस्टाइन एक स्कूल ऑफ थॉट समझते हो, जिहड़े पढ़े लिखे लोग वो समझ सकते हैं। स्कूल ऑफ थॉट जिहड़ा कदी मर नहीं सकता। जिवें अपनी आपां क्यों कहते हैं साडी जिहड़ी बीबियां पखंड च फसियां हुई हैं, साडी बीबियां जिहड़ियां है मावां भैणां जिहड़ियां पखंडवाद चों बाहर नहीं निकलदियां, जो तुसीं करदे हो ना
ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜਦ ਵਿਆਹ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਘਰ ਜਾਊਗੀ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਓਗੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਗੀ ਅੱਗੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਹੈ that is ਅੰਬੇਡਕਰ, ਐਂਡ ਇਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ ਯੂ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿਖਾਉਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੰਬੇਡਕਰ, ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਆਇਨਸਟਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ એનર્ਜੀ cannot be created and cannot be destroyed। ਉਹ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੈ। ਅੰਬੇਡਕਰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਦੀ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰੋਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀਆ, ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਥਾਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰ ਰਹੇ। ਵਾਟ ਡਸ ਦੈਟ ਮੀਨ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰ ਰਹੇ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਦਾਂ ਅਮਰ ਰਹਿਣਗੇ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ 'ਚ ਅਮਰ ਰਹਿਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਤੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। बाबा साहब ने क्यों कहा क्या पढ़ना जरूरी है? बाबा साहब ने क्यों कहा शिक्षित बनो, शिक्षा प्राप्त करो, संगठित हो, संघर्ष करो। ਅਸੀਂ बस कहता, बट एज ए यूथ जब ਅਸੀਂ क्रिटिकली इन चीज़ों ਨੂੰ पढ़ते हैं और एज ए वुमेन, एज ए औरत होने के नाते ਮੈਨੂੰ लगता कि बाबा साहब ਨੂੰ पढ़ना, ਮੂਰਤੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੋਜ ਸਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਮਿਲਣਗੇ। ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣਗੇ? ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਆ, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की वजह नाल है। क्योंकि आ रिलीजियस फ्रीडम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दिता कि सिख गुरुद्वारा जा सकता, मुसलमान मस्जिद जा सकता है, हिंदू मंदिर जा सकता है, जेड़ा क्रिश्चियन और चर्च जा सकता है। इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। सो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर नहीं होंदे ते अज ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ 'ਚ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾव ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਿਲਿਆ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਤਾ। ਅੱਜ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਸਾਡੇ ਲਈ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਕੀ? ਦਲਿਤ। समझो हुण मेरी गल बड़े इंपॉर्टेंट, क्योंकि आ चीज़ मेरे दिल च बहुत खटकदी आ। और मैं पिछले कुछ दिन पहला, महीने पहले पंजाब च सीगी और बहुत सारी चीज़ां मेरे सामने इस तरीके दी होईयां। गुरप्रीत जी भी बैठे ने मेरे नाल, वो भी मोर्चे च सीगे, जेई साहब ने कोटकपुरा तो। मैं जसल साहब नाल हमेशा ये चीज़ां शेयर करदी हाँ और मैं ये चीज़ कहना चाहती हाँ। बाबा साहब ना घोर विरोधी सीगे। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਾਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਤੀ ਖੋਜਦੇ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜੋ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਲੱਭਦਾ। ਸਮਝੇ ਤੁਸੀਂ? ਉਪ ਜਾਤੀय ਚੇਤਨਾ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈਗੀ, ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬ ਕਾਸਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸਨੈਸ। ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇੰਟਰਕਾਸਟ ਮੈਰਿਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਜੀ, ਉਹ ਜੱਟ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਜੀ, ਉਹ ਬਾਹਮਣ ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। कभी अपने बारे देखिए? एज ए यूथ जब मैं पंजाब च 3-4 महीने हुण लगातार रही हाँ, क्योंकि मैं पढ़ रही सी, फिर जॉब के क्राइसिस चल रहे थे, तो उत्थे ज़्यादा कोई काम नहीं सीगा, कोर्ट च तरीका लग रही सीगियां। सो आई वॉज हेयर एक एजिटेशन, एक प्रोटेस्ट नाल। उस टाइम मैनू रियलाइज़ होया असी हल्ली भी उपर नहीं उठे। हल्ली भी जिस चीज़ तो बाबा साहब नूं सब तो ज़्यादा नफरत सीगी, असी हल्ली भी कभी भी, पहले तुसी अपने आप नूं पुछो कि असी विदिन कैटेगरी जो दलित एक शेड्यूल कास्ट, बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म वर्ड सानू दिता, असी हल्ली भी आ मजबी आ, चमार आ, पासी आ, धोबी आ, रविदासी आ, असी इन्हां ये सारियां हरकतां करदे हां। असी कभी भी आपस च रोटी बेटी दा संबंध नहीं करदे। साडा रोला मोस्टली यही पेदा रहिंदा है, ये साडा हक खा गया, ये साडा लै गया, वो साडे लै गए, ये साडे नहीं, वो तुहाडे। दिस इज वट मेरी जी उम्र की कुड़ी ने रियलाइज़ किया कि असी कित्थे हाँ, हल्ले भी उत्थे फसे हाँ। फिर असी कहते हैं जी असी अंबेडकर नूं मनदे हां, फिर असी अंबेडकर का दिन मनाने, अंबेडकर का बर्थडे मनाने। नो 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 नो, ये चीज़ां बाबा साहब ने सब खत्म करके सारियां छोटियां छोटियां जातियां जिन्नियां भी सीगियां सारी खत्म करके तुहानूं एक शेड्यूल कास्ट बनाता। और दलित वर्ड क्यों आ? सर बैठे ने मेरे विच, बहुत पढ़े लिखे ने। दलित वर्ड जिहड़ा शब्द आ मूवमेंट तो निकले हुए शब्द आ। तुहाडी आइडेंटिटी ਜਿਹੜੇ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਏ, ਉਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤਬਕੇ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਆ ਦਲਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਉਸ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ, ਉਸ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਉਂਗਲ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜ ਗਿਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਡ ਅੱਡ ਹਾਂ, ਵਿਖਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਮਝੇ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਫੁੱਲੀ ਫੋਕਸ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਪੀਕਰ ਸੀਗੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆ ਗੱਲ ਮਾਰਕਸ, ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਲੇਬਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਸਰ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਹੈ ਸਰ। ਲੇਬਰਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੀਆ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਜੇ ਆਪਣੀ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਰਸ਼ੀਆ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ, ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਲੇਬਰ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ, ਇੱਕ ਆਈਡੀਆ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਰ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਦਲਿਤਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਿਤ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਟ ਪੰਜਾਬ, ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, 33% ਪਲੱਸ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਸੈਂਸਸ ਆਫ 2011, ਜਾਤੀਗਤ ਜਨਗਣਨਾ ਜਿਹੜੀ 2011 ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਤਾਂ 38% ਪਲੱਸ ਹੋਣੀ। ਬਟ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਖੜੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਾ ਲਓ, ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਕੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸੀ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੀ ਕਹਾਵਤ, ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੀ ਖੋਤੀ ਉੱਥੇ ਆ ਖਲੋਤੀ, ਉਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਬਟ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ एजुकेट, एजिटेट, ऑर्गेनाइज, एजिटेट, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, इकट्ठे हो जाओ, संघर्ष करो। आज मैं की कर रही हूँ उत्थे संघर्ष कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जे मेरे नाल पता नहीं मैनू किन्नियां नूं पता कि मेरे नाल की कीता। एक ब्राह्मण प्रिंसीपल ने RSS दी जिथे मैं पढ़ा रही सीगी, क्योंकि एक छोटे शहर तो कुड़ी आई, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜ਼ੁਬਾਨ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੂਰੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਿਤ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਹਿੰਦੀ ਵੀ ਬੋਲਦੀ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਏ ਮਾਹੌਲ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਕਾ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਇਹ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲੈਣ ਆਪਣੀ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆ ਜਾਏ, ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢੋ, ਇਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੋ। ਬਟ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੀ ਰਸਤਾ ਚੁਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਈ। ਮੈਂ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ। ਦਲਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਓ, ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂ ਚਾਹੀਏ, ਜੌਬ ਨਹੀਂ, ਜਸਟਿਸ चाहिए। और जस्टिस ਕਾਹਦਾ? ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਈ, 1,10,000 ਤਨਖਾਹ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ, ਖਾਓ, ਪਰਿਵਾਰ ਪਲੇਗਾ, ਐਸ਼ ਕਰੋ, ਘੁੰਮੋ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਬਾਇਓਲੋਜੀਕਲ ਬਲੱਡ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਮਾਈ ਪਰਿਵਾਰ। ਜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਕੇ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 4 ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਰਬੰਸ ਆਪਣਾ ਕੁਰਬਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੋਸਾਇਟੀ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਬਣ ਜਾਗੀ, ਅੱਜ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਖਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚਲੂਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਬੱਚੇ, ਆ ਨਹੀਂ ਪੜ ਸਕਦੇ। ਮਾਰਕ ਮਾਈ ਵਰਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਤਮ ਆ, ਖਤਮ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਲੜੇ ਔਰ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਨੇ, ਕਰਪਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਈਆਂ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਔਰ ਪੁੱਛੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋ? ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਜਿਹਨੇ ਦਲਿਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਹੋ? ਦੈਨ ਆਪਾਂ बुरा नहीं मनना, या मान भी लो परिवार है, अपने परिवार च कहना बनता मीने मार लियो बाज। आप दारू दे लालच च, ड्रिंक, रोटी या 5 किलो राशन दे लालच च, या कोई किसी को कह दूंगा सूट दे दूंगा, मिठाई का डब्बा दे दूंगा, लड्डू दे दूंगा, अपना वोट बेच दें, जिहदे लई बाबा साहब ने अपनी जिंदगी अपना पूरा सब कुछ कुर्बान करता। 1 वोट 1 वैल्यू सर बाबा साहब ने कहा सीगा। ਉਹਦੇ ਲਾਲਚ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਵੇਚ ਕੇ 5 ਕਿਲੋ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਔਰ 5 ਸਾਲ ਸਰਕਾਰ ਆਊਗੀ, 5 ਸਾਲ ਜੋ ਕਲਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਕਲਮ ਨਾਲ ਐਵਰੀਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਕੱਟਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਲਮ ਨਾਲ। ਆਪਣਾ ਨੇਤ੍ਰਿਤਵ, ਆਪਣਾ ਨੇਤਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੁਣੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਾਜਾ, ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੋਕਤੰਤਰ,
ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਆਓਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਹੈ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮ ਹੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੇਕਿਨ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕੌਣ ਆ ਰਾਜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਦੱਸੋ ਰਾਜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਜਾ ਦੱਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਆ ਪ੍ਰਜਾ ਕਿੰਗ ਮੇਕਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਪਾਵਰਫੁਲ ਦੈਨ ਦਾ ਕਿੰਗ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਭੈਣਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀਆਂ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੂਮਨ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਲਈ ਲੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੋ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਆਹੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀਗੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕੱਪੜਾ ਲੱਤਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਜੇ ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਢੋਰ ਗਵਾਰ ਸ਼ੂਦਰ ਪਸ਼ੂ ਨਾਰੀ ਤਾੜਨ ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੀਨਸ ਮਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੇਕਿਨ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਐਟ द एंड मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेना लेकिन मैं यही कहना है कि प्लीज़ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किसी ने पूछा कि शिक्षा का महत्व आपके लिए क्या है आप कैसे समझते हो किसके लिए शिक्षा जरूरी है अगर आपको एक बच्चा पढ़ाने का मौका मिले तो एक परिवार में से आप किसको पढ़ाओगे तो बाबा साहब ने कहा बेटी को लड़की को अगर लड़की पढ़ेगी ना तो पूरा परिवार पढ़ेगा वो जिस घर में भी जाएगी ना वो भी शिक्षित होगा वो भी पढ़ेगा उसका आगे भी पढ़ेगा कैसे क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन वो चीज़ ट्रांसफर होगी वो एनर्जी वो चीज़ें जनरेशन टू जनरेशन जाएगी तो इसलिए बाबा साहब ने किया सीगा कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा और बेटियों को पढ़ाओ अपनी कुड़ियां नू धीयां नू पढ़ाओ जिन्ना जिन्ना हो सके पढ़ो और शिक्षा प्राप्त करो अगे बढ़ो और दूजी गल लास्टली मैं ये कहूँगी इंग्लिश का फ्रेज है when everything becomes politics then decide your politics ਅੱਜ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਆ ਆਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਆਈ ਐਮ ਏਪੋਲਿਟੀਕਲ ਮੈਂ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੈਣਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਪੈਨਸਿਲ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਨਾ ਭੈਣ ਜੀ ਜੇ ਰਬੜ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਚਿਪਸ ਦਾ ਪੈਕੇਟ ਵੀ ਖਾਂਦਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਟੈਕਸ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਟੈਕਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਤਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਜਦ ਮੈਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਾ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾ ਥੋੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਨਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਾਂਚੀ ਰਾਮ ਜੀ ਨਿਕਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਜਾ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਤੇ ਸੀਐਮ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਆਵਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਔਰ ਯੂਪੀ 'ਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਇਟ ਇਜ਼ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫੇਥ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਕਲਚਰ ਆ ਸਾਡਾ ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਤੇ ਸੰਕਲਪ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2024 ਆ ਗਈ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਸਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਉਹੀ ਸਥਿਤੀ ਰੱਖਣੀ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅੱਗੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਪਹੁੰਚੋ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ 104 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਆਰਐਸਐਸ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਓ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪੇ ਬੈਕ ਟੂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਟ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਡੀ ਧੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਮੰਗਦੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਸਕੋ ਮੇਰੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਨਿਆਂ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਆਓ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ 3 ਵਾਰੀ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਜੱਸਲ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਾਲ ਕੀਤਾ 5 ਅਕਤੂਬਰ 6 ਨਵੰਬਰ ਔਰ 26 ਨਵੰਬਰ या 16 सितंबर भी है 4 बारी हो गया फिर तो
है ना, हमेशा आए ने मेरी एक बारी कॉल ते, बट फिर देखा जाए तो इन्ना प्रांगण पूरा भरिया पिया है तो आ सकता है समाज, आपां सारिਆਂ ਨੂੰ चुका सकते हैं, जस्ट वी लैक यूनिटी। और यही कहूँगी अंत च कि लिटरली थैंक यू सर ये अपॉर्चुनिटी देने लई। इट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट कि यूथ इकट्ठा होए अपने, क्योंकि यूथ भी कल्ला नहीं चल सकता, साडे बजुर्गों का जोश होश ते साडा जोश एक कॉम्बीनेशन नाल चलूगा। और बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद, तुहाडे सारे दा पावर ऑफ सोशल यूनिटी का धन्नवाद। और तुहाडे वल्लों मैं ही कह दिंदी हाँ कि भाई सारिਆਂ कोल स्मार्टफोन हैगे है ना, स्मार्टफोन ये होंदे ना, कितना टाइम लगता, खोल लो, ओपन कर लो, यूट्यूब चैनल कड्डो, पावर ऑफ सोशल यूनिटी का टाइप करो, मिनटां च सबसक्राइब करो, 500 लोग तो इत्थे ही बैठे हैं, शाम तक हो जाएंगे 500 होर 1000 सबसक्राइबर्स। और जिन्हों भी मेरे प्रोटेस्ट के रिलेटेड मेरी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है, यूट्यूब पर डॉक्टर रितू सिंह करके यूट्यूब चैनल है, तुसी सबसक्राइब कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जूगी अगे दी एक्टिविटी दी, मेरे नाल जुड़न दी, या जो भी कोई दिल्ली आना चाहता है साडे नाल संपर्क कर सकता है। थैंक यू जी। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद।